ڈپارٹمنٹ کے اس میں بھٹے رجسٹر ہوتے ہیں. ایک بھٹا رجسٹر کروا کے بھٹا مالکان اس ایک نام پہ ماشاءاللہ برکس، اب ماشاءاللہ برکس کے نام پہ ایک رجسٹریشن لیٹر لیتے ہیں اور کم از کم وہ 8-10 بھٹے جتنا دل چاہے وہ ایک ہی رجسٹریشن لیٹر پہ چلتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ورکرز کو جب وہ بھٹا رجسٹر کرواتے ہیں تو ورکرز کی جو اب تک کی میرے پاس ایک ایویڈنس ہے، سب سے زیادہ ایک بھٹے پر وہ 77 جو ہے نا وہ ورکرز جو ہے نا وہاں شو کیے ہوئے ہیں، جبکہ اس بھٹے پر کوئی 500 ورکرز کام کر رہے ہیں. ادروائز 10 12 5 7 کی بنیاد پہ بھٹے رجسٹر ہیں اور وہاں پر اتنے ہی ورکرز شو ہیں، اور ان ورکرز کو بھی کوئی سوشل سیکیورٹی، کوئی سوشل پروٹیکشن کے نیٹ میں کسی قسم کے بھی کسی ویلفیئر پروجیکٹ کے اس میں ان کو نہیں رجسٹر کیا جاتا. کوئی اس کا ان کو نہ کوئی پوچھنے والا ہے. مہنگی سستی ترین اینٹ بنوا کر، مہنگی ترین اینٹ بیچ کر جو ہے وہ پنجاب اور سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں جو بیسک اکائی ہے وہ اینٹ ہے. کچھ کراچی اور اس طرح کے بڑے شہروں کے علاوہ اینٹ بڑے پیمانے پہ کنزمپشن ہے، اس کی ڈیمانڈ بھی ہے، اور اسی اینٹ کو جو ہے وہ سستی ترین بنوا کے مہنگی ترین، اگر آپ کسی بھٹا مالک کا اٹھا کے دیکھیں تو اس کی پراپرٹی اور اس کے ایسٹس اور اس کے بچے کس طرح کی لگژری لائف گزار رہے ہوتے ہیں، مقابلے میں وہ جو اینٹ بنانے والا ہے وہ کس طرح کی پیتھیٹک لائف میں وہ فورسڈ لیبر کا، جبری مشقت کا شکار ہوتا ہے. نہ کہ وہ خود ہوتا ہے بلکہ اس کی پوری فیملی ہوتی ہے. تو اس طرح سے ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ قوانین تو بنے ہوئے ہیں اور یہ انڈر فیکٹری ایکٹ جو ہے اس میں فال کرتی ہے انڈسٹری، لیکن انفارچونیٹلی اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اس کوئی نہ کوئی ٹیکس پے کرتے ہیں، نہ کسی قسم کا کوئی سیلز ٹیکس ہے. ایک دفعہ بات کی تھی میرا خیال آج سے 4 یا 5 سال پہلے، جب یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ بھٹا جات پر جو ہے وہ اینٹ پر جو ہے وہ سیلز ٹیکس لگایا جائے. تو بھٹا مالکان نے انہی غلام ورکرز کو مجبور کر کے سڑکوں پہ لے کے آئے تھے کہ آپ احتجاج کریں، ہم بھٹے بند کر دیں گے، ہم نے کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں دینا. اس کے بعد گورنمنٹ بھی خاموش ہو گئی. کیوں خاموش ہوئی؟ کیونکہ پارلیمنٹ میں جو براجمان لوگ ہیں وہ ان میں بھٹا مالکان ہی ہیں، ان میں فیوڈل لارڈز ہی موجود ہیں، اور وہ فیوڈل لارڈز جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے گورنمنٹ کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، کس طرح ڈکٹیٹ کرنا ہے. وہ اس طرح کے قوانین بننے ہی نہیں دیتے. اگر بن جاتے ہیں تو پھر امپلیمنٹیشن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہی ہے. میری فنگر ٹپس پہ ہیں پنجاب میں کون سا منسٹر ہے، کون سا ایم پی اے ہے، کون سا ایم این اے ہے جس کے بھٹے ہیں. اگر اس نے اب چونکہ ہمارے سارے اس پہ کمپین کرنے پہ اور لابی کرنے پہ اب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے بھتیجے کے نام پہ ٹرانسفر کر دیے، بھائی کے نام پہ ٹرانسفر کر دیے، اور اس کے باوجود 80% لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹیرین ہیں جو بھٹا مالکان ہیں. اچھا دیکھیے پارلیمنٹیرین کل ہم بات کر رہے تھے، ایک اور ریگولیٹری اتھارٹی کی بات ہوئی تو یہاں پر ایک اور بات میں مینشن کرتی جاؤں کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے علاوہ یہاں پر بانڈی لیبر ایبولیشن ایکٹ کے تحت ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹیاں بنی. اب ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی کو کون کرتا ہے، مانیٹر کون کرتا ہے، چیئرمین اس کا کون ہے، وہ ڈی سی صاحب ہے. اب ڈی سی صاحب جو ہے وہ ایم این اے کے تابع ہیں، ایم این اے ان کا تابع نہیں ہے انفارچونیٹلی. اس وجہ سے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھ گچھ ہے ہی نہیں ہے، اور کوئی امپلیمنٹیشن کروانے ہونے نہیں دیتا امپلیمنٹیشن. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے کہ کل ہم بات کر رہے تھے جو متحدہ ورکرز فیڈریشن پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں حنیف حامد صاحب نے کہا کہ ہماری حکومت سے تو امیدیں کم تھی، اس لیے کہ وہ تو تھی ہی صنعت کاروں کی حکومت. البتہ انہوں نے کہا کہ ہماری پی ٹی آئی حکومت سے بڑی امیدیں تھیں کہ بھائی یہ تو سب کی بات کرتے ہیں تو شاید کوئی اور انصاف کی بات کرتے ہیں.
लेकिन उन्होंने कहा कि जी हमारा बड़ा दिल खराब हुआ है कि इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। तो अब अगर हम तीन जो हमारी यहाँ बड़ी पार्टी जिनकी हुकूमतें रही हैं पाकिस्तान में, पीपल्स पार्टी, वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी थी, पंजाब में नहीं, लेकिन बहरहाल फिर मुस्लिम लीग नवाज की वफाक में और पंजाब में दोनों जगह थी, और फिर पीटीआई उनकी भी वफाक में पंजाब में दोनों जगह हुकूमत है। सिंध में मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की मुसलसल चली आ रही है हुकूमत, बलूचिस्तान में तो जिसको चाहे हुकूमत में बैठा दीजिए, वो किसी भी जो जो सेंटर में बैठा उसकी हुकूमत हो जाती है, कोई इतना मसला नहीं है वहाँ पे। तो सारी जगहों पे जो हमको ये बॉन्डेड लेबर नजर आते हैं, ये इन्हीं तीन जमातों की तरफ देख रहे होते हैं। किस जमात ने से उम्मीदें ज्यादा लगाई गई, किसने उन उम्मीदों के करीब से भी कोई गुजरा? हो सकता है आप कह रही थी कि जैसे कि नून लीग की हुकूमत ने कुछ बात की थी, लेकिन क्या आपकी उम्मीदें थी भी उन लोगों से कि नहीं थी? पीपल्स पार्टी से क्या उम्मीदें थी, पीटीआई से क्या उम्मीदें थी? पहले सिर्फ उम्मीदों पे बात करते हैं, कोई एक्सपेक्टेशन इनसे थी या नहीं थी? देखें जी, नून लीग वालों को हमने बिल्कुल रेगुलर बुनियादों पे एक लंबे अरसे के बाद इस बात सुनने पर हमने जो है वो मजबूर किया था, या वो मान गए थे, इतना कि हम उनको मोटिवेट कर सके थे, क्योंकि पहले की हुकूमतें बशमूल नून लीग वो यही कहते थे कि पाकिस्तान में कोई बॉन्डेड लेबर नहीं है, कोई जबरी मुशक्कत नहीं है और कोई गुलाम नहीं है, ये सब झूठ है। और मुसलसल एफर्ट्स के बाद, स्ट्रगल के बाद हमने उनको मजबूर किया और उन्होंने मान लिया। और पहली दफ़ा 2014 में जब पंजाब में लेबर कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस लेबर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसको प्रायोरिटाइज किया, बॉन्डेड लेबर के इशू को, और उन्होंने माना कि जी वाकई हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर जो है वो बॉन्डेड लेबर मौजूद है, हम इस पर कुछ करेंगे। बस इतनी ही उनकी बात थी और इतनी उम्मीदें थी। और हमारी मुसलसल कैंपेन जब हुई, तो उस कैंपेन के नतीजे में फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने जैसे तैसे भी, हम ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ा उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया, लेकिन एटलीस्ट वो भट्टों पर लेके गए, अपना तैयारा उन्होंने भट्टे पे उतारा और जाकर भट्टा मजदूरों को देखा, उनकी हालत जार को देखा। और अब हमें उनसे ये उम्मीदें थी कि हमने चूंकि इनको एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबी स्ट्रगल के बाद, एक बहुत ही मुश्किल जदोजहद के बाद, बहुत मारे खाने के बाद, खुद मैंने मारे खाई, तो चले हमने इनको इस हद तक तो एग्री कर लिया। अब ये उनके लिए मुश्किल काम था, हमें भी समझ आ रही थी कि हम बहुत सारी उम्मीदें तो उनसे वाबस्ता नहीं कर सकते थे, मगर उस वक्त हमने पीटीआई को और दीगर पार्टीज को, पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को और दीगर पार्टीज को हम जाके इंडिविजुअल मिले भी, तमाम पार्टी के सरबराहान को, जब पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं थी। तो ये बात है 2017 की, 2018 के शुरू की। तो हमने उनसे जाके इंडिविजुअल भी, उनके जो लीडर्स थे, जो पार्टी में ओहदेदार थे, उनसे जाकर बात की, और सिविल सोसाइटी ने बिल्कुल इकट्ठे होकर उनके पास गए। कोई मैं अकेली नहीं गई, हम सिविल सोसाइटी के सब लोग गए और हर एक को जाके मिले, जमात इस्लामी के लीडर से भी जाके मिले और उनको इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश की, इस तरफ उनकी तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश की कि देखें ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर इशू है और इसको आप अपनी पार्टी के मंशूर में किस तरह देखते हैं, किस तरह रखते हैं। और हमारी बड़ी वाज़ेह डिमांड थी कि ऐसे किसी भी आप अपने उम्मीदवार को या अपने किसी भी एमपी एमएनए को जो है उसको नाअहल करार दे दें, जो बिल वास्ता या बिला वास्ता जबरी मुशक्कत लेने में इन्वॉल्व पाया जाए। आप उसको टिकट नहीं दें, आप उसको नाअहल कर दें, और एक आधे को दो को करेंगे तो शायद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो उसमें हमने जो हमें ज़्यादा उम्मीदें दिलाई वो पीटीआई ने दिलाई। ऑन बोर्ड हमने इनको लिया, हमारी मीटिंग्स के अंदर आए, हमारे साथ बातचीत हुई और उन्होंने हमारे साथ ये बिल्कुल, और उनमें से कुछ मेंबरान ने, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, उन्होंने हमारे पास आज भी ये बात रिकॉर्ड पे है, हमारे साथ वादे किए कि हम
इसको अपनी जब हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी और हम एज ए अपोजिशन इसको असेंबली फ्लोर पे इस इशू को उठाएंगे, और उठाया भी किसी हद तक उन्होंने। और हमें जिस वक्त उनकी गवर्नमेंट आ गई तो हमें ये लग रहा था कि हमने तो इनको अच्छा खासा जो है वो मोटिवेट किया हुआ है, कन्विंस किया हुआ है, ये एक एक चीज से अब वाकिफ हैं, और जब इनको वजारतें मिलेंगी, जब ये गवर्नमेंट में आएंगे तो ये अपना एक जो है वो बहुत ही जो इनका इम्पोर्टेंट रोल बनता है वो इसको करेंगे, वादे भी किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी उम्मीदें दिला कर उन्होंने हमें, जब पंजाब में खास तौर पे, जब पंजाब में तो बहुत सारे मेरे मोहतरम साथियों ने, पीटीआई के बहुत सारे साथियों ने इस बात को असेंबली फ्लोर पे भी लेके आए, और ये भी हमें यकीन दिलाया कि जैसे ही उनकी गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो इस पर लेकर आए। जब वो असेंबली फ्लोर पे लेके आए तो उस वक्त वो अपोजिशन में थे, लेकिन जब वो पावर में आ गए तो उसकी कहानी बताए मुझे। जब पावर में आ गया तो उनके पास तो माजरत के साथ उनके पास टाइम नहीं है। बहुत मैसेजेस किए, बहुत याद दहानियां कराई, उनके पास टाइम नहीं है, बहुत माजरत के साथ।